Hello everyone, welcome to physics class, current electricity class number 18. So in previous class we finished off the theory part of current electricity. Today we are going to discuss about, we discussing the problems on current electricity. So first problem ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, the resistance of a wire having a length of 0.6 meter and diameter of 0.4 millimeter is 1.5 ohm. First up, find the resistivity. Find the resistivity of its material. So resistivity find out ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, R is equal to ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.5 ಓಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೈರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಲೆಂತ್, ಸೊ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, L is equal to 0.6 meter and diameter of the wire ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ D, capital D or small d ತಗೋಬಹುದು. D is equal to 0.4 millimeter ಇದೆ, you have to convert it in meter. 0.4 into 10 power minus 3 meter. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಗಿವನ್. ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ರೋ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಎ ಹೌದು ತಾನೆ. ಸೊ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎ ಬೈ ಎಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ resistivity formula, then rho is equal to area ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, so that's why r into area of the wire can be taken as pi r square divided by L. area ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, pi r square ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. Observe this one, r is nothing but radius. ನಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು ಡಯಾಮೀಟರ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ r is equal to d by 2 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ 2r is equal to diameter, twice of radius is equal to diameter ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ. So that is equal to 0.4 into 10 power minus 3 divided by 2, that is equal to 0.2 into 10 power minus 3 meter. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಏನಿದೆ 1.5 ಇಂಟು ಪೈ ಎಷ್ಟಿದೆ 3.142 ಇಂಟು ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ radius 0.2 into 10 power minus 3 whole square divided by length ಎಷ್ಟಿದೆ 0.6 meter. ಓಕೆನಾ, then ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, then you get the value 31.42 into 10 power minus 8 ohm, meter. ಓಕೆನಾ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 31.42 into 10 power minus 8 ohm meter ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಓಮ್ ಮೀಟರ್. ಓಕೆನಾ, ನಾವು ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎ ಬೈ ಎಲ್, ಏರಿಯಾ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Now the second problem.
A uniform, second problem, a uniform wire of length 2 meter and cross sectional area cross sectional area 5 into 10 power minus 7 meter square. 5 into 10 power minus 7 meter square carries a current of 2 ampere. Assuming that there are 10 to the power 28 8 into 10 power 28 free electrons per meter cube of copper. Calculate the drift velocity of electrons how much time will an electron take to drift from one end of the wire to the other end. Question ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. A uniform wire of length 2 meter ಇದೆ. Cross sectional area 5 into 10 power minus 7 meter square ಇದೆ. Carries a current 2 ampere. Assuming that there are 8 into 10 power 28 free electrons per meter cube. Per meter cube ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 8 into 10 power 28 free electrons ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Then calculate the drift velocity of the electron and how much time will an electron take to drift from one end to another end. So ಇಲ್ಲಿ given ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ. given ಏನಿದೆ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ L is equal to 2 meter, ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ I is equal to 2 ampere. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 into 10 power minus 7 meter square. Next 8 into 10 power 28 free electrons per meter cube. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು 8 into 10 power 28. ಓಕೆನಾ. ನಾವು ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಎಂಡ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಗಿವನ್ ಈ ತರ ಇದೆ, ನಾವು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮಧ್ಯೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು I is equal to NEA VD. I is equal to NEA VD. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. VD is equal to I by NEA. ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. I ಏನಿದೆ 2 divided by
n ಏನಿದೆ 8 into 10 power 28 into E charge 1.6 into 10 power minus 19 charge of an electron. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ E is equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೇನಿದೆ ನೋಡಿ, ಗಿವನ್ ಏರಿಯಾ into 5 into 10 power minus 7. So ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ then you get the value 3.125 into 10 power minus 4 meter per second. 3.125 into 10 power minus 4 meter per second ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದೆನ್ VD ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮ್ಗೀಗ. और फर्स्ट क्वेश्चन ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿರೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇದು ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟೇಕ್ ಟು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಎಂಡ್. ನಮಗೆ ನೀವು ಈ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ I is equal to NAVD, ಆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜನರಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. Speed is nothing but distance by time taken. Distance ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, length of the conductor, one end to another end ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಿದೀವಲ್ಲ, so that's why. So VD is equal to L by T ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ, distance by time. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಿಲ್ಲಿ ಟೈಮ್, so this can be written as T is equal to L by VD. L ಏನಿದೆ 2 meter divided by VD ಎಷ್ಟಿದೆ 3.125 into 10 power minus 4 meter per second ಇದೆ. Now we get the value 6.3 into 10 6.4 into 10 power 3 meter. So this is the value. Okay now, ಈಗ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ವೈರ್, ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ L ಇದೆ. ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ VD ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ರೀಚ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ T is equal to L by VD ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, a current of 2 ampere is passing through a metal wire through a metal wire of cross sectional area of 2 into 10 power minus 6 meter square. Full stop. If the number density of free electrons in the wire is 5 into 10 power 26 per meter cube. 3 into 10 power 26 per meter cube
find the drift velocity. Find the drift velocity. Find the drift velocity of electrons. Given E is equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. So problem ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, a current of 2 ampere is passing through a metal wire. ಒಂದು metal wire ಮೂಲಕ current 2 ampere ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ 2 into 10 power minus 6 meter square ಇದೆ. If the number density of free electron in the wire is 5 into 10 power 26 ಇದೆ. Now find the drift velocity of electrons. Drift velocity find out ಮಾಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. Solution given ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 ampere. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 into 10 power minus 6 meter square. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ n ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 into 10 power 26 meter per meter cube. Isn't given and E value given ಇದೆ. And what we have to find out? Drift velocity. Once again you consider the relationship I is equal to NEA VD. VD is equal to I by NEA. Then I value 2 divided by area value N value 5 into 10 power 26 into E value 1.6 into 10 power minus 19 into area value 2 into 10 power minus 6. Now ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ you get the value 1 by 80 meter per second. 1 by 80 meter per second. ಅಥವಾ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ fourth problem. The temperature coefficient of resistance of a wire is 0.00125 per degree Celsius. First off, its resistance is 1 ohm at 300 Kelvin. First off, at what temperature its resistance will be 2 ohm. So given ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, temperature coefficient of resistance of a wire is alpha. Solution ನೋಡಿ, ಏನೇನು given ಇದೆ. Alpha is equal to 0.00125 per degree Celsius. Its resistance is, initial resistance ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ R0 is equal to, its initial resistance is 1 ohm. R0 is equal to, ಅಥವಾ ನೀವು R1 ಅಂತಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. R1 is equal to 1 ohm and temperature T1 is equal to, ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, 300 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸೊ ಕೆಲ್ವಿನ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು,
ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ -273 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಓಕೆನಾ, 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಮತ್ತೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಿವನ್? ಅಟ್ ವಾಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್? ಸೊ R2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. R2 is equal to 2 ohm. And what will be the T2 value ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. T2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. We know the formula. R2 is equal to R1 into 1 plus alpha into T2 minus T1. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬಹುದು, ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬರೀಬೋದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಗಿವನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ R2 is equal to ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. R2 ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರೋ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ R1 into 1 plus alpha T2 minus T1 ಬರೀಬೋದಾ? ಸೊ ನಾವು R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? R2 2 ohm is equal to R1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ohm. ಓಕೆನಾ, ಇಂಟು 1 plus alpha ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.00125 ಇಂಟು T2 ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ T1 ಎಷ್ಟಿದೆ? T1 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಓಕೆನಾ, ನಾವು 2 is equal to 1 ಇಂಟು ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 0.00125 T2 minus 27 into 0.00125. The value will be 0.03375. Here ಬರುತ್ತಾ? Now 2 is equal to ಈ 1 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 minus 0.03375 is equal to 0.00125 T2 plus 0.96625 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? Now T2 becomes 0.00125 T2 ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ 2 minus 0.9665 ಆಗುತ್ತೆ, 96625. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 minus 0.9665 1.03375. T2 is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 0.00125 divided by
0.00125. So T2 is equal to 827 degree Celsius. 827 degree Celsius. ದೆನ್ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೆಲ್ವಿನಿಗಾದ್ರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲ್ವಿನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ T2 is equal to 827 plus 7 plus 273. So that is equal to 0 0 1 1 0 0 1100 Kelvin T2 value. Okay, now T2 value is equal to 1100 Kelvin ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀವಿ ಯಾವ ತರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, question number 5. Question number 5 ಏನಿದೆ, resistance of copper coil. Question number 5, resistance of copper coil. Copper coil is 4.64 ohm. 4.64 ohm at 40 degrees Celsius and 5.6 ohm at 100 degrees Celsius. 100 degree Celsius. What is its resistance? What is its resistance at 0 degree Celsius? At 0 degree Celsius. In resistance of copper coil is 4.64 ohm at 40 degrees Celsius and 5.6 ohm at 100 degrees Celsius. What is its resistance at 0 degree Celsius? Solution ನೋಡಿ, ಏನೇನು ಗಿವನ್ ಇದೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, R1 is equal to ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4.64 ohm and ಟೆಂಪರೇಚರ್ T1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. R2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5.6 ohm, T2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. What is its resistance at 0 degree Celsius? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನ R0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. R0 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು at T0 is equal to 0 degree Celsius. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದಾ? R2 is equal to R2 is equal to R1 into 1 plus alpha delta T. ಓಕೆನಾ? ಇದು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದೆನ್ R2 is equal to R1 plus R1 alpha delta T. Right? Now ಈ R1 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, R2 minus R1 by, ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಅಲ್ಫಾ ಅಲ್ವಾ, ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R1 delta T. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಗಿವನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು R2 ಏನಿದೆ 5.6 ಮೈನಸ್ R1 ಎಷ್ಟಿದೆ 4.64 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R1 ಎಷ್ಟಿದೆ 4.64 into delta T. Delta T can be written as
T2 ಮೈನಸ್ T1 ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬದಲು T2 ಮೈನಸ್ T1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. T2 ಎಷ್ಟಿದೆ 100 ಮೈನಸ್ T1 ಎಷ್ಟಿದೆ 40. ಓಕೆನಾ. ನಾವು ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ then you get the value 0.004 per degree Celsius. So ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. It is easy to find R naught value. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. R2 is equal to R naught ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇದೆ ತಾನೆ 1 plus alpha delta T. Alpha delta T can be written as T2 minus T naught. ಓಕೆನಾ. ನಾವು ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನೀಗ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ R naught value. So that's why we can write like this. R naught ಬೇಕಲ್ವಾ. Now R naught is equal to R2 divided by 1 plus alpha into T2 minus T naught. Then R naught is equal to R2 ಎಷ್ಟಿದೆ R2 5.6 divided by 1 plus alpha ಎಷ್ಟಿದೆ 0.004 into T2 ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ T2 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ ತಾನೆ ಫೈನಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆನಾ. ನಾವು ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ then you get the value 4. R naught is equal to 4 ohm. So ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ohm ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ. ಈ ಆಲ್ಫಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ R naught. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ problems on temperature coefficient. Next we will discuss about another 5 problems. Thank you for watching. Thank you.